Ассаламу алейкум. Вот, уважаемые друзья, сегодня 23 августа. Я вам хочу показать ребят, которые с 6 августа... Unit pasukan khusus Ahmad Cheknya dan Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan satu senjata artileri gerak sendiri, satu pengangkut personel lapis baja, dan satu fasilitas penyimpanan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Kursk. Demikian dilansir Mayor Jenderal Abdi Alaudinov, Wakil Kepala Direktorat Militer Politik Utama Angkatan Bersenjata Rusia dan Komandan Unit Pasukan Khusus Ahmad Cheknya. Kami menghancurkan satu pengangkut personel lapis baja dan satu senjata artileri gerak sendiri, lalu meledakkan fasilitas penyimpanan amunisi tempat beberapa kendaraan militer disimpan, ditulisnya di Telegram. Kami meledakannya tak lama setelah pengiriman tiba di sana. Dari kubu Ukraina, dilaporkan militer Rusia kehilangan 1.130 personel tentara dalam 24 jam terakhir. Dalam sehari, pasukan Rusia juga kehilangan total 14 tank, 13 kendaraan tempur infanteri, 23 sistem artileri, dan 63 pesawat tanpa awak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 19 September, militer Rusia total kehilangan 638.140 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.705 tank, 17.093 kendaraan tempur lapis baja, 24.839 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.177 sistem artileri, 1.189 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.417 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia terus melancarkan serangan ke posisi Ukraina di wilayah Kursk. Dalam 24 jam terakhir, Rusia menggagalkan 3 upaya Ukraina untuk menerobos perbatasan di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir, kata Kementerian Pertahanan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 personel militer sepanjang hari. Total kerugian Kiev telah mencapai lebih dari 14.950 orang selama menerobos wilayah Rusia di Kursk. Unit-unit dari kelompok tempur utara Rusia menggagalkan serangan balik musuh menuju permukiman Borky, Kremenoye, Lyubimovka, dan Obuhovka. Seorang prajurit Ukraina ditangkap. Militer Rusia juga berhasil menggagalkan 3 upaya militer Ukraina untuk menerobos perbatasan dekat Novy Put, Malaya Obuhovka, dan Medvesye. Sepanjang hari, Ukraina kehilangan lebih dari 300 prajurit dan 14 kendaraan lapis baja, termasuk sebuah tank, 2 kendaraan tempur infanteri, sebuah pengangkut personel lapis baja, dan 10 kendaraan tempur lapis baja, serta 2 artileri, sebuah mortir, 2 stasiun peperangan elektronik, dan 7 kendaraan. 3 penyeberangan ponton hancur. Противник начал отступать, когда наши группы начали завозить. Наша, так сказать, боевая задача была завести штурмовые группы, прикрыть их своим огнем, так как у нас крупнокалиберный пулемет. Плюс мы надеялись на эффект неожиданности, потому что машина ихняя. На это был расчет, то есть сохранить людей, плюс машину саму, чтобы в дальнейшем она продолжала выполнять свою боевую задачу. Ну и мы, естественно, остались живы. По нам отрабатывала FPV. На первом заходе мы успешно завезли штурмовую группу, то есть за счет сработал эффект неожиданности, скорость. Все сделали быстро, четко. На второй заходе, завозя штурмовую группу, нас поразила FPV, повредила нам колесо. Но штурмовую группу мы высадили, она успешно начала продвижение дальше. Парни сработали четко. Ну а мы на спущенном колесе вернули машину в пункт дислокации, где отремонтировали и подготовили ее к дальнейшим задачам. По отношению к гражданским есть случаи мародерства, насилия. То есть, тем более это наша земля, нас это очень, так сказать, возбуждает в плане боевого духа. То есть мы свою землю не хотим отдавать, мы ее не отдадим. Мы будем биться до конца, с нашей земли мы их выгоним,
и не позволим им, чтобы они присутствовали тут. ВСУ бьет и по домам, очень много сожженных машин, как гражданских, так и военных. То есть их беспилотники не дают спокойно и работать, и гражданскому населению жить тут. Хотя люди здесь остаются в населенных пунктах, потому что много очень живности, начиная от коров и прочего, очень много хозяйства потеряно у людей. Люди не могут это оставить, то есть это все годами накапливалось, то есть такое, как по-другому им быть. То есть не все, конечно, уезжают, большее количество детей эвакуируют, детей, но те, кто не хотят бросать свои дома, своих животных, остаются тут. Поступила задача залететь в населенный пункт Снагость, выбить оттуда врага. Соответственно, мы летели на Казаке. Я, как оператор НСВТ, видел цель, уничтожал. Соответственно, этим самым прикрывал наши маленькие коробочки-баги, штурмовую группу. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan Ukraina memasuki wilayah Rusia di Kursk, pasukan Ukraina mengalami kerugian mencapai lebih dari 14.950 prajurit tewas, 122 tank, 52 kendaraan tempur infanteri, 93 pengangkut personel lapis baja, 768 kendaraan tempur lapis baja, 464 kendaraan, 109 artileri, 28 peluncur roket ganda, termasuk 7 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur rudal anti pesawat, 4 kendaraan pengangkut muatan, 28 stasiun radar, 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 14 peralatan teknik, termasuk 8 kendaraan penghancur teknik dan 1 unit penjinak ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia 20 September. Drone FPV milik Zapad Group menjatuhkan lebih dari selusin heksakopter Baba Yaga milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit pengintaian Zapad Group mengerahkan pusat layanan lapangan yang dimaksudkan untuk mendesain ulang drone musuh atau mengoperasikan kembali drone milik mereka. Butuh beberapa jam bagi para ahli untuk mengembalikan UAV ke garis depan. Simak video yang dirilis militer Rusia berikut ini. При их выполнении задач, то есть в воздухе, мы подследили, выявили, уничтожили. Технику мы используем кумулятивку, обычно ПГ-7, ПГ-С, ПГ-ВЛ. ПГ-Ч у нас идет на пехот. И есть такие заряды, но у нас сейчас есть только маленькие. Есть 1,7, есть 2,5. Для принтера мы используем печатать какие-нибудь данные в камеру, либо же сбросы, чтобы работать вместе. Сейчас непосредственно сами сбросы собираем. Собираем вот такие вот боеприпасы, тоже просто набиваем пластину, проверяем осколочную часть. Rusia merilis rekaman drone Supercam Brigade Marinir Armada Pasifik mendeteksi perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina yang disembunyikan di hanggar dekat Ugledar dan mengarahkan tembakan MLRS ke sasaran. Lokasi di arah Donetsk Selatan. Kendaraan udara nirawak Supercam dari Marinir Armada Pasifik, grup pasukan Vostok, mendeteksi perangkat keras militer Ukraina yang disembunyikan di hanggar dekat Ugledar, arah Donetsk Selatan. Tim UAV mengarahkan MLRS BM-21 Grad ke sasaran musuh. UAV Supercam digunakan untuk pengintaian mendalam di belakang garis pertahanan musuh. Ia dapat terbang hingga 70 km jauhnya ke belakang. Berkat motor listriknya, kendaraan ini hampir senyap dan kamera internalnya adalah yang terbaik di kelasnya.
районе наблюдаю точку. Ставлю задачу вести, наблюдай. Сейчас поднимаем высоту, уходим в район работы. Поставлена задача подлететь к определенному населенному пункту, и будет осуществляться работа системы ГРАД. Дальность довольно интересная, до 70 километров. Работаем там, где противник даже не догадывается. Видим достаточно много. Сразу докладываю. Все ведется в прямом эфире. Камера у нас достаточно зум имеет, чтобы поднимать высоту. Что дневная, что ночная. По ветру, который не дает многим самолетам работать, у нас ограничения совсем другие. Официально 20 метров, но мы работаем и 24, и 25, и показываем результат. Но мы работаем на безопасной высоте, чтобы противник нас не достал и даже не догадывался, где мы работаем. Противник уязвим, есть свои коридоры. Мы проходим по ним, доходим до определенной точки. Понятное дело, что небо не может быть без преград. С одной точки мы наблюдаем те километры, с другой точки другие. Но в целом весь район работы под нашим контролем. Militer Rusia menghancurkan sejumlah titik persembunyian tentara Ukraina di wilayah Grodovka Donetsk. Rekaman kompilasi drone batalion, J-Atlan, dari kelompok pusat, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan satu persatu lokasi musuh. Pilot pesawat tak berawak mengusir militan Ukraina yang bersembunyi di gedung-gedung di Grodovka. Setelah berlatih dengan drone FPV, kelompok penyerang kami langsung bekerja di garis depan, demikian keterangan videonya. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады 5-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Иностранного легиона обороны Украины и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Харьков, Липцы и Волчанск. Отражена контратака штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».
Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 125-й бригады территориальной обороны в районах Ковшаровки, Васильевки, Красного Лимана, Петропавловки, Боровой, Нововодянова, Кругляковки и Серебрянки. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Брейвхард», гаубица FH-70, 2 гаубицы М777, гаубица М198, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Верба. Уничтожено 3 станции радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад в районах Константиновки, Курахова, Григоровки, Залезнянского и Часова Яра. ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты «Мардер», 8 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 3 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Антипикю-50». Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопление живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Дзержинска, Калинова, Горького, Михайловки и Розовки. Отразили 9 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады, отдельной штурмовой бригады Национальной полиции «Людь», 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад Национальной гвардии Украины. Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм гаубица М100Б, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М101 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 95 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Цезарь» и «Богдана», гаубицу Д-30. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Веселянки и Юльевки. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля. Дорогі українці, українки, зараз в Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, в будівлі були майже 300 людей. Більше 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше 1 людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт. За одну сьогоднішню добу на цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо. Сьогодні було багато роботи з військовими, зі спеціальними службами, доповідь головкома Сирського, доповідь служби зовнішньої розвідки, нарада з міністром оборони України
та головою Служби безпеки України. Формуємо наповнення для детальних ґрунтовних перемовин з партнерами. Це стосується як Донеччини, так і інших напрямків. Зараз силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною. Важкі бої щоденно. Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окрема операція в Курській області. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є і поповнення обмінного фонду для нас, для України. І все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість. Ще одне. Готуємось до важливих перемовин з нашими європейськими партнерами, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз перед зимовим сезоном та й загалом цієї особливо вагомої осені у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, є енергетика. Зрозуміло, це нагальний пріоритет. Фронт – незмінний пріоритет. Це постачання і спільне виробництво зброї. Політична взаємодія. Ми вже почали перемовини щодо вступу України в Євросоюз. І процес перемовин має бути таким активним, який дійсно зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може. А також тематика російських активів. Те, що має бути спрямовано на захист життя в Україні від російської агресії. Є чітке рішення про 50 мільярдів для України за рахунок російських активів. І потрібен механізм реалізації, щоб вже найближчим часом було відчутно, така підтримка для України є. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Я дякую всім нашим людям. Слава Україні! Всего за 2023 год в вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера. Вот сегодня тоже мы посмотрели на это. Роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Подчеркну, нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил. А для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, о котором я уже говорил. Постоянно модернизировать с учетом боевого опыта. Вот сейчас с коллегами говорили, не помню, здесь есть, да, по-моему, вы, да, говорили о том, что чуть ли не каждую неделю происходит определенное обновление. И кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает.